Hello friends, welcome to Learners Forum. This video is about the previous year question paper from RRB Junior Engineer for the year 2019 in ECE department. Let us solve the first question. What is the device used for measuring the power in an optical signal? So we have got the different options as optical multi-analyte meter, spectrometer, power meter and fiber length meter. Let us see the options one by one now. Multi-analyte meter. So this is used to measure multiple analytes. That is, it is a substance whose chemical constituents are identified and measured. Second is for spectrometer. So this measures properties of light over specific portion. Next, optical power meter. So this measures the power in optical signal. And next is fiber length meter. It measures the length of optical fiber. So these are the various operations. The question is all about the device used for measuring the power in an optical signal. So the power in optical signal is measured using optical power meter, which means option C is our correct answer. So நமக்கு questionல பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த டிவைஸை யூஸ் பண்ணி பவர் வந்து நம்ம மெஷர் பண்றோம் ஆப்டிக்கல் சிக்னல்ல அப்படின்றதான் கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன்ஸ்ல நமக்கு மல்டி அனலைட் மீட்டர், ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர், பவர் மீட்டர், ஃபைபர் லென்த் மீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க. மல்டி அனலைட் மீட்டர் வந்து மல்டிபிள் அனலைட்ஸை வந்து மெஷர் பண்ணும். அதாவது substance whose chemical constituents are identified and measured using இந்த particular meter. Second வந்து spectrometer வந்து it measures properties of light over specific portion. குறிப்பிட்ட portionல நமக்கு light உடைய properties மெஷர் பண்ணி கொடுக்கும். Next power meterல பார்த்தீங்க அப்படின்னா optical signal உடைய power நமக்கு மெஷர் பண்ணி கொடுக்கும். Fiber length meterல வந்து ஆப்டிக்கல் ஃபைபருடைய லென்த்தை நமக்கு மெஷர் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ இந்த பவர் மீட்டர்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து நம்ம டிபியில் மெஷர் பண்ணுவோம். அதாவது இட் கிவ்ஸ் த ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த சிக்னல். ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர். ஏன்னா கொஸ்டின்ல நமக்கு பவர் மெஷர்மெண்ட்டை பற்றி தான் கேட்டிருக்காங்க. Second question, the intermediate frequency of a super heterodyne receiver is 450 Hz. If it is tuned to 1200 kHz, the image frequency will be. So இந்த question வந்து பார்த்தீங்கன்னா ISRO 2011ல கேட்டிருக்க question. So relation between image frequency, carrier frequency, intermediate frequency என்ன அப்படின்னா image frequency is equal to carrier frequency plus intermediate frequency IF அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். So இதுல இது வந்து image frequency, இது வந்து carrier frequency, இது வந்து intermediate frequency. So நமக்கு question என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா carrier frequency வந்து நமக்கு 1200 kHz அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So 1200 plus intermediate frequency நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா 450 Hz கொடுத்திருக்காங்க. So plus 450 which is equal to relation வந்து 2 into intermediate frequency. So 2 into 450 அப்படின்னா 1200 plus 900 which is equal to 2100. ரெண்டுமே கிலோஹெர்ட்ஸ்ல தான் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ நமக்கு கிலோஹெர்ட்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ கொடுத்திருக்க ஆப்ஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா 2100 அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆப்ஷன் பியில் இருக்கு. இதுதான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ in this question, the given values are carrier frequency and intermediate frequency. So the relation between all the three frequencies are image frequency is equal to carrier frequency plus twice the value of intermediate frequency. Given as carrier frequency as 1200 and intermediate frequency as 450. So 2 into 450 will be 900 plus 1200 which is equal to 2100 kilohertz, which is given in option B, which is our correct answer. So this question was asked in ISRO exam 2011 question paper. Next question, which of the following is an example of active device? So generally activeக்கும் passiveக்கும் என்ன difference அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா activeல வந்து it is capable of providing or delivering energy to the circuit. ஆனா passive typeல நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா it does not require any source for operation.
ஸோ நமக்கு இப்ப ஆக்டிவ் ஆர் பாசிவ் டிவைசஸ்ல பார்த்தோம் அப்டின்னா, ஆக்டிவ்ல நமக்கு வந்து இட் புரொவைட்ஸ் ஆர் டெலிவர்ஸ் எனர்ஜி. ஆனா பாசிவ்ல வந்துட்டு எந்த விதமான எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸும் நமக்கு தேவைப்படாது. சர்க்யூட்ட வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண வைக்கிறதுக்காக. ஸோ குடுத்திருக்க ஆப்ஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா, டிரான்சிஸ்டருக்கு தான் வந்து நமக்கு இட் புரொவைட்ஸ் ஆர் டெலிவர்ஸ் எனர்ஜி டூ த சர்க்யூட் அப்படிங்கிற இந்த டெஃபினிஷன் வந்து மேட்ச் ஆகும். ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர். So to solve this question, we need to know what is the ultimate difference between an active device and a passive device. When it is active, it provides or delivers energy to the circuit. When it is passive, it does not require any source for the operation. So matching the definition with the given options over here, transistor means it provides or delivers energy to the complete circuit, and it also matches with the given definition, which means option D, transistor, which is an active device, is our correct answer. Next question, which of the following memories can be programmed once by the user and then cannot be erased and reprogrammed? So types of memories la பார்த்தீங்க அப்படின்னா first நமக்கு read only memory ROM இருக்கும். Next EEPROM, erasable programmable read only memory. Next EEPROM, எலக்ட்ரிக்கலி எரேசபிள் ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஒன்லி மெமரி. ஸோ இந்த ரோமை தான் வந்து நம்ம ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஒன்லி மெமரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரோக்ராமிங் வந்து நம்மளால பண்ண முடியும். ஆனால் இதை வந்து நம்மளால எரேஸ் பண்ண முடியாது, ரீப்ரோக்ராம் பண்ண முடியாது. எரேசபிள் ப்ரோம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எங்கே நம்மளால இதை வந்து எரேஸ் பண்ண முடியும், ஆனால் ரீப்ரோக்ராம் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக்கலி எரேசபிள் ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஒன்லி மெமரி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதில் வந்து நம்மளால எரேஸும் பண்ண முடியும், ரீப்ரோக்ராமும் நம்மளால இதை வந்து செய்ய முடியும். ஸோ கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொஸ்டினை மேட்ச் பண்றது எந்த டெஃபினிஷன் அப்படிங்கிறத செக் பண்ணலாம். ஒரு டைம் தான் நம்மளால ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியும், எரேஸ் பண்ண முடியாது, ரீப்ரோக்ராம் பண்ண முடியாது. அப்படிங்கும்போது இதில் தான் நம்மளால எரேஸும் பண்ண முடியாது அண்ட் ரீப்ரோக்ராமும் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒன் டைம் மட்டும்தான் நம்மளால இதில் வந்து ரீடிங் ஆப்ரேஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஸோ ரோம் அப்படிங்கிற இந்த ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஒன்லி மெமரி அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ பி ஆப்ஷன்ல தான் ரோம் இருக்கு. இதுதான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர். So to solve this question, we need to know the types of memories, which are ROM, read-only memory, which is also called as programmable read-only memory. Second type is erasable programmable read-only memory. Third is electrically erasable programmable read-only memory. So in ROM, we can program it only once, but we cannot erase or reprogram. Whereas in EEPROM, it can be erased. Whereas in EEPROM, it can be erased and reprogrammed. Question is all about we cannot erase and we cannot reprogram. So matching with the definition, option B, ROM, is our correct answer. Next question, in which of the following types of A to D converter does the conversion time almost doubles for every bit added to device? So நம்ம இப்போ different types of A to D converters consider பண்ணிட்டு அதனுடைய conversion time என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். So first வந்து successive approximation typeல எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதனுடைய conversion time n into t clock அப்படிங்கிற வேல்யூல நமக்கு கிடைக்கும். Next flash typeல எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதனுடைய value is equal to t clock. Next dual slope எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 2 power n plus 1 minus 1 into t clockக்கு நமக்கு ஈக்குவலண்டா கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் கவுண்டர் டைப்ல எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதனுடைய வேல்யூ 2 power n minus 1 into t clock அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 power n into t clock. ஸோ எல்லா ஈக்குவேஷன்ஸையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இதில் மட்டும்தான் நமக்கு ட்வைஸ் த வேல்யூ ஆஃப் t clock கிடைச்சிருக்கு. ஸோ ஒவ்வொரு பிட் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது கன்வர்ஷன் டைம் வந்து நமக்கு டபுள் ஆகும். கொஸ்டின்ல நமக்கு அதுதான் கேட்டிருக்காங்க. கன்வர்ஷன் டைம் டபுள் ஆகும்போது எந்த கன்வெர்ட்டர் நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான் கவுண்டர் டைப்ல தான் நமக்கு இங்க ஈக்குவேஷன்ல இப்படி கிடைச்சிருக்கு. ஸோ ஆப்ஷன் சி கவுண்டர் டைப் தான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர். So to solve this question, let us write the conversion time equation for different types of A to D converters. First, for successive approximation type, the conversion time is equal to n into t clock. For flash type, it is equal to t clock. For dual slope, it is equal to 2 power n plus 1 minus 1 into t clock. And for counter type, it is equal to 2 power n minus 1 into t clock, which is approximately equal to 2 power n into t clock. So looking at the equations, we can see that for counter type, it is twice the value of the t clock, which means it gets doubled whenever every single bit is getting added over here.
So the question is all about the conversion time which gets doubled for every added bit and the corresponding type of A to D converter is. So here matching with the equation, it is nothing but the counter type. So option C is our correct answer. Next question, which is used for transmitting files between computers on the internet over TCP IP connections. So ஜென்ரலாக நமக்கு நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டோகால்ஸ் இருக்கும். FTP, UDP அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். ஸோ இதில் இந்த FTP எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இட் ரெஃபர்ஸ் டு ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால். ஸோ நேம்லேயே நமக்கு ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் அப்படிங்கும்போது ஃபைல்ஸை நமக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரோட்டோகால் தான் இது அப்படிங்கிறதே வந்து இங்கே தெரிய வரும். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூ கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபைல்ஸ் பிட்வீன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆன் அ நெட்வொர்க் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்டு டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபைல்ஸ். ஸோ கொஸ்டினில் நமக்கு ஃபைல்ஸை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ப்ரோட்டோகால் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் ஆப்ஷன் ஏ ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் தான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர். To solve this question, we need to know the different types of protocols like FTP, UDP and all. FTP, which is a file transfer protocol, is used to transfer the files between computers on a network and it is also used to transfer or exchange files. So the question is all about transmitting files between the computers, which means file transfer protocol, under option A is our correct answer. Next question, the RF signal strength at any point on the cable is measured by. So field strength meter எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கொடுத்திருக்க ஆப்ஷன்ஸ்ல ஸோ இது வந்து it is a specialized device designed for measuring strength of electromagnetic field including RF signal. ஸோ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய சிக்னல்ஸ் உடைய ஸ்ட்ரென்த்தை மெஷர் பண்ணுறதுக்கான டிவைஸ் தான் வந்து இந்த ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் மீட்டர். ஸோ இது வந்து எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெலிகம்யூனிகேஷன்ஸ், ரேடியோ ப்ராட்காஸ்டிங் அண்ட் RF என்ஜினியரிங். ஸோ இதெல்லாம் தான் இதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ். கொஸ்டினில் நமக்கு RF சிக்னலுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை மெஷர் பண்ணுறதுக்கான டிவைஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஸ்ட்ரென்த்தை மெஷர் பண்ணக்கூடிய டிவைஸ் வந்து FSM, அதாவது ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் மீட்டர். ஸோ கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் ஆப்ஷன் பி ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் மீட்டர் தான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர். So in general, a field strength meter is a specialized device which is designed for measuring the strength of electromagnetic field including the RF signal. So the applications of this particular field strength meter are telecommunications, radio broadcasting and RF engineering. So the question is all about the measurement of RF signal strength, that is the device used for measuring this RF signal strength is field strength meter, which is under option B, which is our correct answer. Which of the following components store energy in the form of electrical charges? So basic components la பாத்தீங்கன்னா generally capacitor எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா it is a passive type two terminal component that stores energy in the form of electric charges. ஸோ எப்போவுமே கெப்பாசிட்டருக்கும் இண்டக்டருக்கும் இருக்க பேசிக் டிஃப்ரென்ஸே இதுதான். கெப்பாசிட்டரில் நமக்கு எப்போவுமே வந்து எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸாக ஸ்டோர் ஆகும், இண்டக்டரில் நமக்கு மேக்னெட்டிக் டைப்பாக கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து இட் ப்ரொடியூசஸ் அ பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் த பிளேட்ஸ். அது மூலமாக தான் இது வந்து நமக்கு எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜஸாக இந்த மாதிரி எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்குது. ஸோ கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ கெப்பாசிட்டர் அப்படிங்கிறது இதுதான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர். So in general, among the different types of passive components, capacitor, which is a passive two-terminal component, it stores the energy in the form of electrical charges. So this process is done by producing a potential difference across its plates. That is why it is storing the energy in the form of electrical charges. So under the given options, option A, capacitance is our correct answer. Next question, OSI stands for. So இந்த OSI அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா it refers to Open System Interconnection.
ஸோ OSI ISO மாடல் அப்படிங்கிறது வந்து இதுதான். ஸோ இந்த OSI மாடல்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இட் டிஸ்கிரைப்ஸ் 7 லேயர்ஸ் நமக்கு இதுல இருக்கும். தட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் டு கம்யூனிகேட் ஓவர் தி நெட்வொர்க். அண்ட் இந்த OSI தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் மாடல் ஃபார் நெட்வொர்க் கம்யூனிகேஷன். ஸோ நமக்கு கொஸ்டின்ல OSI உடைய எக்ஸ்பான்ஷன் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஓப்பன் சிஸ்டம் இன்டர்கனெக்ஷன் அப்படிங்கும்போது ஆப்ஷன் டில நமக்கு அவைலபிளா இருக்கு. இதுதான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர். OSI means Open System Interconnection, which refers to the OSI ISO model. So this OSI describes 7 layers that computer systems use to communicate over the network, and it is the first standard model for network communication. So the question is all about the expansion of OSI, which is Open System Interconnection, available in option D, which is our correct answer. Next question, when the peak power is 1,000,000 watts and the average power is 800 watts, then the duty cycle is. So duty cycle உடைய definition என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, it is proportion of time during which component is operated in total time. ஸோ இதனுடைய ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆவரேஜ் பவர் டிவைடட் பை பீக் பவர் இன்டூ 100%. ஏன்னா டியூட்டி சைக்கிளை வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜில் தான் நம்ம வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ஆவரேஜ் பவர் நமக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 800 வாட்ஸ். ஸோ 800 டிவைடட் பை கொடுத்துருக்க பீக் வேல்யூ, which is equal to 0.0008 into 100%, which is equal to 0.08%. So கொடுத்திருக்க ஆப்ஷன்ல ஆப்ஷன் ஏல தான் நமக்கு இந்த ஆன்சர் இருக்கு. இதுதான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர். So in general, the definition of a duty cycle is proportion of time during which the component is operated in the total time, and it is defined as average power divided by the peak power into 100%. So given is average power of 800 watts divided by the peak power value, which is equal to 0.0008 into 100%, which is equal to 0.08%. So this is matching with the option A, which is our correct answer. Next question, the number of flip-flops required in decade counter are. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு டிகேட்னா என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும். டிகேட் வந்து 10 அப்படிங்கிற அர்த்தம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிகேட் கவுண்டருடைய ஆப்ரேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ இந்த டிகேட் கவுண்டர் வந்து இட் கவுண்ட்ஸ் இன் சீக்வென்ஸ் ஆஃப் 10 அண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் டு 0 ஆஃப்டர் த கவுண்ட் கிராசஸ் 9. ஸோ 0லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நமக்கு 9 வரைக்கும் ரீச் ஆகும். 9 ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் நமக்கு 0க்கு மூவ் ஆகும். ஸோ இதுதான் இதனுடைய ப்ராசஸே. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 0லேருந்து 9 வரைக்கும் இருக்கிற வேல்யூஸை நம்ம எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, மினிமம் நம்ம 4 டிஜிட்ஸை யூஸ் பண்ணி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். ஸோ மினிமம் 4 அப்படிங்கும்போது நமக்கு மினிமம் 4 ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ஸ் வந்து இங்கே தேவைப்படும். ஸோ ஒவ்வொரு பிட்டையும் நம்ம 4 பிட்ஸை வச்சு ரெப்ரசென்ட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு பிட் ஸ்டோரேஜுக்கு ஒரு ஃபிளிப் ஃப்ளாப் வந்து தேவைப்படும்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கூட நமக்கு 4 ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ஸ் வந்து தேவைப்படும். ஸோ நமக்கு கொடுத்திருக்க ஆப்ஷன்ல ஆப்ஷன் டி 4 தான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ டு சால்வ் திஸ் கொஸ்டின் லெட் us see what is a decade in first, and then let us analyze what is the role of a decade counter. Decade means 10 and decade counter means it counts in sequence of 10 and it returns back to 0 after the count reaches 9. So to represent a value from 0 to 9, we will have minimum requirement of 4 bits, which means we will require 4 flip-flops to perform the decade counter operation. So option D 4 is our correct answer. The range of frequencies generated by very high frequency oscillator is. So இந்த question solve பண்றதுக்கு first நமக்கு different type of oscillators உடைய different ranges என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். So first high frequency oscillator எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 300 கிலோஹெர்ட்ஸ்ல இருந்து 20 மெகாஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் அதனுடைய ரேஞ்ச் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வெரி ஹை ஃப்ரீக்வன்சியை கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா 30 மெகாஹெர்ட்ஸ்ல இருந்து 300 மெகாஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும். அல்ட்ரா ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 300 மெகாஹெர்ட்ஸ்ல இருந்து 3000 மெகாஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும். அண்ட் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 100 கிலோஹெர்ட்ஸ்ல இருந்து
100 gigahertz வரைக்கும் அதனுடைய ரேஞ்ச் இருக்கும். கொஸ்டின்ல நமக்கு வெரி ஹை ஃப்ரீக்வென்சியை பத்தி தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 30 மெகாஹெர்ட்ஸ்ல இருந்து 300 மெகாஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் அப்படிங்கும்போது ஆப்ஷன் சில தான் நமக்கு இந்த ரேஞ்ச் வந்து மேட்ச் ஆகுது. ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ டு சால்வ் திஸ் கொஸ்டின் let us analyze the range of frequencies for different types of oscillators. For high frequency oscillator, the range is 300 kilohertz to 20 megahertz. For very high frequency oscillators, the range is 30 megahertz to 300 megahertz. For ultra high frequency oscillators, the range is 300 megahertz to 3000 megahertz, and for radio frequency, it is 100 kilohertz to 100 gigahertz. So the question is all about very high frequency oscillators, which is matching over here. So 30 to 300 megahertz, which is under option C, is our correct answer. Next question, the 8085 has two registers known as primary data pointers. These are registers. So 8085 microprocessor எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா H and L registers வந்து நம்ம primary data pointers யூஸ் பண்ணுவோம். and WZ registers எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம temporary registers அப்படின்னு சொல்லுவோம், which is used for exchange operation. So கொடுத்திருக்க ஆப்ஷன்ஸ்ல நமக்கு primary data pointers அப்படிங்கும்போது H and L, which is available in C option தான் நம்மளுடைய correct answer. So in an 8085 microprocessor, H and L registers are used as primary data pointers, whereas W and Z are used as temporary registers, which is used for exchange operation. So the question is all about primary data pointers, which are H and L registers, which is available in option C. It's our correct answer. In an 8085 microprocessor, the instruction CMP B has been executed while the content of accumulator is less than that of register B. As a result, a carry flag and zero flag will be. So இந்த question பார்த்தீங்க அப்படின்னா BSNL Junior Engineer Exam 2016ல கேட்டிருக்க question. So CMP அப்படிங்கும்போது இதனுடைய ரோல் என்ன அப்படின்னா it compares the register value with the accumulator value. So இப்ப accumulator value வந்து less than the register value இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்ப carry flag வந்து நம்ம செட் ஆகுது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். accumulator value வந்து register valueக்கு ஈக்குவலண்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா zero flag வந்து செட் ஆகும். and accumulator value வந்து greater than register value இருந்துச்சு அப்படின்னா carry flag and zero flag ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா reset optionல இருக்கும். நமக்கு questionல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா content of accumulator is less than that of the register. So less than conditionல நமக்கு carry flag என்ன ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா set ஆயிருக்கு. So which means parallelா நமக்கு zero flag வந்து resetல இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். So set and reset அப்படிங்கும்போது option Bல தான் நமக்கு இந்த option இருக்கு. இதுதான் நம்மளுடைய correct answer. So this question was asked in BSNL Junior Engineer Exam 2016. In general, CMP means it is a comparing operation which is done with register and the accumulator. So it compares the register value with the accumulator value. So we have three different cases. Whenever the accumulator value is less than the register value, the carry flag is set. And when the accumulator value is equal to the register value, zero flag is set. When the accumulator value is greater than the register value, both the carry flag and zero flag are reset. So the question is all about the content of accumulator is less than the register. So whenever it is less, the carry flag is set, which means ultimately the zero flag is under reset option. So set and reset, which is available in option B, is our correct answer. Next question, a relay is used to. So ஒரு ரிலேவை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதனுடைய primary purpose என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். So it protects the electrical system from too high voltage or current. So எப்பவுமே நமக்கு அதிகமான வோல்டேஜோ இல்ல கரண்டோ இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் வந்து கொலாப்ஸ் ஆயிடும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணாம ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த பர்டிகுலர் டிவைஸ் தான் இந்த ரிலே அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இதுல என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் அலோவ்ஸ் சேஃப் ஆப்ரேஷன். ஸோ நமக்கு கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ரிலே வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்க நமக்கு சி ஆப்ஷன்ல இட் கண்ட்ரோல்ஸ் த ஹை வோல்டேஜ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் லோ வோல்டேஜ் சிக்னல் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. ஹை வோல்டேஜை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த பர்டிகுலர் ரிலே உடைய அல்டிமேட் ரோலே. ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ ரிலே இஸ் யூஸ்டு டு ப்ரொடெக்ட் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் ஃப்ரம் டூ ஹை வோல்டேஜ் ஆர் கரண்ட்.
because whenever there is high value of voltage or current, the entire system collapses. So to allow safe operation, relay is used. So from the given option, controlling the high voltage is available under option C, which is our correct answer. Next question, the electronic circuit that converts AC to DC where the DC output peak value can be greater than the AC input peak value is. So optionsல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மல்டிப்ளையர், கிளிப்பர், ஆம்ப்ளிஃபையர், கிளாம்பர் குடுத்திருக்காங்க. கிளிப்பர் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு அன்வான்டட் சிக்னல்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கிளிப் பண்ணி குடுக்கும். அதாவது கட் பண்ணி குடுக்கும். ஆம்ப்ளிஃபையர் அப்படிங்கிறது வந்து இன்புட் சிக்னல விட அவுட்புட் சிக்னல நமக்கு ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணி குடுக்கும். கிளாம்பர் அப்படிங்கும்போது நமக்கு சிக்னல் கிளாம்ப் ஆகும். அதாவது தேவையான ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூவ வச்சு நம்ம சிக்னல கிளாம்ப் பண்ண போறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். இப்ப இந்த வோல்டேஜ் மல்டிப்ளையர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, இது வந்து இட் இஸ் an electrical circuit that converts AC electrical power from lower voltage to higher DC voltage. ஸோ லோவராக இருக்கிற ஏசி பவரை வந்து நமக்கு ஹையராக டிசி வோல்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெட்வொர்க் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர்ஸ் அண்ட் டயோட்ஸ். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஆப்ரேஷன் வந்து நமக்கு கொஸ்டின்லையும் இதை தான் கேட்டிருக்காங்க. ஏசி டு டிசி கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ இங்கேயும் நமக்கு ஏசி டு டிசி கன்வர்ஷன் இருக்கு. அண்ட் பீக் வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரேட்டர் தேன் இன்புட் பீக் வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே நமக்கு லோ லெவல்ல இருந்து ஹை லெவலாக மாறுது. ஸோ நமக்கு கிரேட்டர் தேனாக தான் இருக்கு. ஸோ இந்த ஆன்சர் வந்து நமக்கு வோல்டேஜ் மல்டிப்ளையர் கூட தான் மேட்ச் ஆகுது. ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ டு சால்வ் திஸ் கொஸ்டின் let us analyze the given options first. When it is clipper, amplifier and clamper, all these three will be making the input signal as the reference thing and the output will be either clipped or amplified or clamped based on the given reference signal. Whereas in voltage multiplier, it is an electrical circuit that converts AC electrical power from a lower voltage to higher DC voltage using a network of capacitors and diodes. So the question is all about from AC to DC. So AC to DC is done here and the peak value is greater than the input value, that is it is moving from lower value to higher value. So the definition is matching with the operation over here which belongs to voltage multiplier. So option A is our correct answer. Next question, what is the process of designing more than 100 gates on a single chip? So இதுக்கு நம்ம first different types of இன்டெகிரேஷன் லெவல்ஸ் அண்ட் அதில் இருக்க நம்பர் ஆஃப் லாஜிக் கேட்ஸை ஃபர்ஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்மால் ஸ்கேல் இன்டெகிரேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதில் 1ல இருந்து 12 கேட்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு இருக்கும். நெக்ஸ்ட் மீடியம் ஸ்கேல் இன்டெகிரேஷனில் 13ல இருந்து 99 கேட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். எல்எஸ்ஐ லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டெகிரேஷனில் நமக்கு 100ல இருந்து 9999 கேட்ஸ் வரைக்கும் நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் விஎல்எஸ்ஐ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 10,000ல இருந்து 99,999 கேட்ஸ் வரைக்கும் நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும். அல்ட்ரா லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டெகிரேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 1 lakh to more கேட்ஸ் நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும். கொஸ்டின்ல நமக்கு மோர் தேன் 100 கேட்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க. மோர் தேன் 100 அப்படிங்கும்போது லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டெகிரேஷனோட தான் நமக்கு இங்கே மேட்ச் ஆகுது. ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர். டு சால்வ் திஸ் கொஸ்டின் let us see the different integration types and the number of gates for each type. So for small scale integration, the number of logic gates will be 1 to 12. For medium scale, 13 to 99. For large scale, 100 to 4 nines. For very large scale integration, 10,000 to 5 nines. For ultra large scale, 1 lakh to more number of gates. So the question is all about more than 100 gates, which means large scale integration is our correct answer, which is matching with option C. Next question, a conductor is said to be perfect if it has what electrical conductivity? So ஒரு perfect conductor நம்ம consider பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதில் நமக்கு ரெண்டு விஷயம் இருக்கணும். First வந்து zero resistivity இருக்கணும் நமக்கு. perfect dielectric இருக்கும்போது இல்லை அப்படின்னா infinite conductivity வந்து நமக்கு இருக்கணும்.
ஸோ இது 2 விஷயத்துல ஏதாவது ஒண்ணு வந்து கண்டிப்பா இருக்கணும். பெர்ஃபெக்ட் கண்டக்டரா இருக்கிறதுக்கு. நமக்கு இங்க கண்டக்டிவிட்டிய பத்தி தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இன்ஃபைனைட்டா இருக்கணும் அப்படிங்கும்போது ஆப்ஷன் சி தான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ ஃபார் அ கண்டக்டர் டு பி பெர்ஃபெக்ட், it should have either of the two things. One is zero resistivity or infinite conductivity. The question is all about the value of conductivity, so which means infinite, which is available under option C is our correct answer. Next question, which logic gate is similar to function of two parallel switches? So ரெண்டு parallel switches நம்ம first consider பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்க காமனா ஒரு இன்புட், இங்க காமனா ஒரு அவுட்புட் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த 2 ஸ்விட்சஸ் உடைய ஆப்பரேஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்விட்சஸ நம்ம ஏபி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஏபி அண்ட் அவுட்புட் ஒய் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இதனுடைய ஆப்பரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த 2 ஸ்விட்சுமே நம்ம ஓப்பன்ல பிளேஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எந்த வேல்யூமே அவுட்புட்ல இருக்காது. ஸோ நமக்கு அவுட்புட் ஆஃப்ல இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஏ வந்து ஓப்பன்ல இருக்கட்டும், பி வந்து க்ளோஸ்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா இது மட்டும் நமக்கு இங்க க்ளோஸ்ல இருக்கு. ஸோ நமக்கு இந்த ஆப்ரேஷன் இப்படி பெர்ஃபார்ம் ஆகி நமக்கு ஒய்ல வேல்யூ கிடைக்கும். ஸோ நமக்கு இங்க ஆன்ல இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஏவ வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். பியை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து க்ளோஸ் ஆயிடும். ஆனா இது வந்து ஓப்பன்ல இருக்கும். ஸோ இந்த வழியா நமக்கு அவுட்புட் வந்து கிடைக்கும். ஸோ இங்க நமக்கு ஆன் கண்டிஷன்ல இருக்கும். இப்ப ரெண்டுமே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அப்பயும் நமக்கு அவுட்புட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஆன் கண்டிஷன்ல தான் இருக்கும். ஸோ இப்ப இந்த ஆப்பரேஷன் நமக்கு எந்த கேட்டோட மேட்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஓப்பன வந்து நம்ம 0ன்னு எடுத்துக்கலாம். க்ளோஸ வந்து நம்ம 1ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதே டேபிள நம்ம இங்க ரிப்பீட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஓப்பன் அப்படிங்கும்போது 0, 0, ஆஃப் அப்படின்னா 0, 0, க்ளோஸ் அப்படின்னா 1. ஸோ 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1 அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ இந்த ஆப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆர் ஆப்ரேஷனோட மேட்ச் ஆகுது. ஸோ ஏ பிளஸ் பி அப்படிங்கிறது தான் ஆர் ஆப்ரேஷன். ஸோ 0 பிளஸ் 0 0, 0 பிளஸ் 1 1, 1 பிளஸ் 0 1, 1 பிளஸ் 1 is 0. ஸோ ஆர் ஆப்ரேஷனோட மேட்ச் ஆகுறதுனால ஆப்ஷன் பி தான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர். So to solve this question, let us analyze the given circuit first. We have two different switches which is connected in common in this way. So let us draw a table for the operation of this particular switches. So considering only when A and B are in open condition, when both are in open condition, the output will be 0, which means we can write it as under off condition. Next, let us assume A as open and B as closed switch, which means this is open, but when this is closed, we will get the output in this way. So the value of Y will be on now. Next, for close and open, the vice versa operation. So the Y value will be on now. When both are in closed condition, the value of Y is again in on. Now let us take the value of open as 0 and close as 1. Replacing the value of open and close now, we can get it as 0 0 0, 0 1 1, 1 0 1 and 1 1 1, which means it is similar to the OR operation. 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 is 1, 1 plus 1 is 1. So the given option is matching with option B, which is nothing but the OR operation, which is our correct answer. Next question, the number of unused states in n-bit Johnson counter is. So Johnson counter எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதுல நமக்கு number of used states உடைய value எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is equal to 2 into n. and அதே மாதிரி number of unused states எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா 2 power n minus 2n. ஸோ இது வந்து n பிட்டுக்கான ரெப்ரசன்டேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ n is equal to 4 அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா 2 power 4 is equal to 16 ஸ்டேட்ஸ் நமக்கு இருக்கும். இதில் used states are 2n அப்படிங்கும் போது 2 into 4 which is equal to 8 அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு used stateல இருக்கும். ஸோ டோட்டல் வேல்யூல இருந்து நம்ம unused மைனஸ் பண்ணணும். ஸோ 2 power n அப்படிங்கும் போது 16 மைனஸ் 2n வேல்யூ 8 which is equal to 8 கிடைக்கும். ஸோ 8 வந்து unused stateல நமக்கு இருக்கும். ஸோ 8 used, 8 வந்து unused states அப்படின்னு டோட்டலாக நமக்கு 16 states வந்து அவைலபிளாக இருக்கு. கொஸ்டின்ல நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா number of unused states in
n bit Johnson counter தான் கேட்டிருக்காங்க. unused value 2 power n minus 2n அப்படிங்கும்போது ஆப்ஷன் A தான் நம்மளுடைய correct answer. So in general, for a Johnson counter, the number of used states is equal to 2 into n, and for number of unused states, it is equal to 2 power n minus 2n. So this is for n bit representation. So if you take the value of n is equal to 4, 2 power 4 will be 16, which means used states is 2 into n. So 2 into 4 is equal to 8 will be the number of used states, and to calculate the number of unused states, it is 2 power n minus 2n. So 16 minus 8 is equal to 8 will be unused for n is equal to 4 Johnson counter. So the question is all about number of unused states in n bit type, which means 2 power n minus 2n, which is belonging to option A is our correct answer.